محترم دوستو، آج کے وقت میں کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کے بغض اعلیٰ حضرت میں اتنے گر گئے کہ وہ شیعوں سے دوستی کر بیٹھے۔ بغض اعلیٰ حضرت میں اتنے گزرے ہو گئے کہ وہ دوستو شیعوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، شیعوں کے ساتھ میں دوستی، شیعوں کے یہاں کھانا پینا کرنا، اتنے گر گئے اعلیٰ حضرت سے۔ کیا وہ بھول گئے اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی اہل بیت کی محبت میں گزار دی؟ جس اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کی محبت میں یہ کہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بتائیں دوستو، آپ خود فیصلہ کریں۔ ہاں دوستو، میں ایک ویڈیو ضرور آپ کو دکھانا چاہوں گا، اب دیکھ کر جائیے گا اور پھر خود فیصلہ بھی کریے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو مہربانی کر کے آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ ذرا ویڈیو دیکھیے اور پھر خود فیصلہ کریں۔ دیکھیے ذرا۔ آج یہ پتہ نہیں کون سے لوگ آ گئے ہیں، کیا بغض ہو گیا ان کو اعلیٰ حضرت سے۔ اعلیٰ حضرت کے بغض میں اتنے گزرے ہو گئے، اتنے گر گئے کہ شیعوں کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں۔ صرف اعلیٰ حضرت قریت کر دیکھو تو بغض اعلیٰ حضرت کا نظر آئے گا، اور اس اعلیٰ حضرت سے بغض کر رہے ہیں کہ جو ساری زندگی اہل بیت سے محبت میں جس نے گزار دی، جس کا یہ شعری شعرا آفاق بن گیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سارا گھرانہ نور کا، جس کے شجرے کا یہ شعر ہو کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا، حضرت شہید مقتدیٰ کے واسطے جس کے شجرے کا یہ شعر ہو، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے۔ آفدی شیعہ فرقہ جو گستاخ صحابہ واقع ہوا ہے، ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑا ان بدبختوں نے کہ جہاں کسی نہ کسی صحابی کی گستاخی کا کوئی موقع نکل آئے اور اس کو چھوڑ دے۔ یہ چھوٹی روایتیں گڑھتے ہیں، پہلے قصے پیدا کرتے، قصے بناتے۔ انہوں نے قصے بنانے میں وہ ریکارڈ قائم کیا کہ اگر الف لیلہ کا لکھنے والا آج وہ ہوتا تو وہ خودکشی کر لیتا ان کو دیکھ۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسی روایت ہو تو میرے باپ داداؤں نے بھی گڑ گڑ کے نہیں سنائی، الف لیلہ کی داستانوں کو تم نے پیچھا چھوڑ دیا۔ یہ بدبختوں نے یہاں تک لکھا، شیعوں نے، اور سارے شیعہ اس پر متفق ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک آدھ شیعہ ایسا نکل جائے جو اس کے خلاف بول رہا ہو۔ حق تو اس جماعت سے اٹھ گیا، اسی لیے تو یہ لعنتی جماعت ہے جس کو ہمارے بزرگوں اور علماء نے پہلی ٹھوکر مار دی۔ یہی وجہ ہے کہ یاد کیجئے، اگر آپ سنیوں کے بزرگوں کے نام پوچھے تو بچہ بتا دے گا کہ ہم اہل سنت میں سید بزرگوں میں غریب نواز بھی ہمارے ہاں سید جیسے بزرگ ہے، تاج الاولیاء سے لے کر سینکڑوں سید کا سنا دیں گا۔ مگر آپ پوچھئے شیعوں سے آپ کیا کون بزرگ ہے، آتے پتے نہیں ہے۔ مگر آج افسوس ہوتا ہے کہ سارے بزرگ اہل سنت میں رہے، سارے سادات بزرگ اہل سنت میں رہے، آج یہ پتہ نہیں کون سے لوگ آ گئے ہیں، کیا بغض ہو گیا ان کو اعلیٰ حضرت سے۔ اعلیٰ حضرت کے بغض میں اتنے گزرے ہو گئے، اتنے گر گئے کہ شیعوں کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں۔ صرف اعلیٰ حضرت قریت کر دیکھو تو بغض اعلیٰ حضرت کا نظر آئے گا، اور اس اعلیٰ حضرت سے بغض کر رہے ہیں کہ جو ساری زندگی اہل بیت سے محبت میں جس نے گزار دی، جس کا یہ شعری شعرا آفاق بن گیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سارا گھرانہ نور کا، جس کے شجرے کا یہ شعر ہو کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا، حضرت شہید مقتدیٰ کے واسطے جس کے شجرے کا یہ شعر ہو، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق تصدق کا صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قاظم اور رضا کے واسطے، جس کا شجرہ اہل بیت سے ملتا ہے، جو اہل بیت کا اپنے آپ کو خادم اور غلام کہتا ہو، آج اس کو نازبی بول کے یہ درگاہ پہ مورچھل جھلنے والے، یہ عاشقان اہل بیت ہو گئے۔ اوقات نہیں کہ سامنے بیٹھ کے علم کی روشنی میں بات کر لے، گنڈے اور موالیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہجوم کو یہ دین سمجھتے ہیں، گنڈے اور موالیوں کی بھیڑ کو یہ صاحب اسلام کی خدمت سمجھتے ہیں۔
इनकी इतनी औकात नहीं कि आलिम के सामने बैठ के किताबों से और इल्म से बात कर लो। खुदा की कसम आओ बैठो, अमीर माविया से बदजनी है तुम्हें, मैं एक किताब आला हजरत की नहीं खोलूंगा, नाम तक नहीं लूंगा आला हजरत का, यहाँ से वाले तक सिर्फ सादात की किताबें सामने रख दूंगा, फिर पूछूंगा कि ये बड़े सैयद है कि तुम आज के बड़े सैयद, ये झूठे हैं कि तुम सच्चे हो। तो पहले अपने बुजुर्गों का अकीदा खंगालो, चिश्तिया सिलसिला के बुजुर्गों को देखो। दाता गंज बख्श लाहौरी से बड़े सादात हो तुम। दाता गंज बख्श लाहौरी ने क्या कहा अमीर माविया के बारे में, जाओ देखो उनकी किताब कश्फुल महजूब देखो, निज़ामुद्दीन औलिया की फवाइदुल फवाइद देखो, मकतूबात रब्बानी देखो, हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी उनका उर्स भी चल रहा है। क्या कहते हैं हज़रत इमाम मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, मकतूबात रब्बानी उनकी किताब है, कहते हैं अजीज निस्फ़ सहाबा अमीर माविया के साथ थे, निस्फ़ सहाबा हज़रत अली के साथ थे, ये बड़े हैं, हमारी औकात नहीं कि इनके मामलात में हम दखल अंदाजी करें। अगर हमने किसी भी फरीक़ैन के लोगों को गलत कहा, आधे दीन से एतमाद उठ जाएगा, आधा दीन ख़त्म हो जाएगा कि दोनों तरफ सहाबा, दोनों से अब तक दीन पहुँचा है। अपनी ज़बानों को रोको, हर बुजुर्ग ने कहा कि ज़बानों को रोको, मगर आज के जाहिल कौन से सैयद अपने आप को कहते हैं और माज़अल्लाह ढल्ले से अमीर माविया को मुनाफिक कहते हैं, ये मुहर मसूर की दाल। हाँ, ये अकीदा ज़रूर रखा जाए, हम अहले सुन्नत ये ज़रूर कहेंगे, डंके की चोट पर कहेंगे कि मौला अली हक पर थे, और आला हज़रत खुद फरमाते कि जहाँ तक अफजलियत का मामला है मौला अली की और अमीर माविया की फजीलत का मामला, फजीलत और अफजलियत दोनों में इतना फ़र्क है कि मौला अली जहाँ खड़े हैं, जिस मकाम पे मौला अली फाइज है, एतकादुल अहबाब आलत का रिसाला जाके पढ़ लो, उसमें बयान करते हैं कि जिस मकाम पर मौला अली है, अमीर माविया और उनके दरमियान में मरातिब का, मर्तबे और मकाम का कितना फ़र्क है। हजारों हजार घोड़े जो बिजली की रफ्तार से दौड़ते हो, हवाओं से बातें करते हो, फी सेकंड करोड़ों मील का सफर तय करते हो, उन घोड़ों पर माविया सवार हो जाए और मौला अली की फजीलत तक पहुंचना चाहे, घोड़े थक जाए, मर जाए, अली की एक फजीलत तक ना पहुंच पाए, वो अली का मकाम। मगर फिर एक शेर में मसला हल करते हैं, है फर्क के मरातिब बेशुमार। क्या कहने हैं, अली और माविया में मरातिब का, मकाम का फर्क क्या है, बेशुमार, गिन नहीं सकते तुम, शुमारी में ही नहीं है वो। है फर्क के मरातिब बेशुमार, हक बादस्ते हैदरे कर्रार। हक किसके साथ है, सुभान अल्लाह, हैदरे कर्रार के। मगर माविया भी हमारे सरदार, तान उन पर जो करे है कारे फुज्जार। माविया चूंकि सहाबी है, हमारे आका है। हम तो एक बुजुर्ग जो छोटा इस दौर का कोई बुजुर्ग हो उसको आका कहते हैं, तो वो तो रसूल के सहाबी है, हुजूर के सोहबत याफ्ता है। हज़रात मोहतरम, मैंने देखा है जो भी मसला के आला हजरत से हटा है, लेकिन मानिए वो सहाबा का गुस्ताख हुआ है, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्ताख हुआ है। और याद रखिए हजरात, अगर आप सहाबा से हटे तो आप सुन्नियत से कटे, और अहले बैत से हटे तो आप सुन्नियत से कटे। जब आप सुन्नियत से कट जाएंगे तो यकीन मानिए आप फिर सही और गलत का इम्तियाज नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? गोया कि आप शियों के साथ में उठना बैठना, फिर शियों को आप अच्छा कहना, शियों को आप अपने शियों के गोद में जाके बैठ जाना, शियों के साथ में दोस्ती कर लेना, यही होगा। इसलिए आज के वक्त में मसला के आला हजरत को जानना समझना बहुत जरूरी है, और जो शख्स मसला के आला हजरत से दूर रहा, दूर हुआ, वो कहीं का नहीं रहा। याद रखिए हजरत, एहसान है मेरे आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हम सबों पर फैजान है कि हम सबों का जो ईमान सलामत है। याद रखिए, ये बरेली वाले कलंदर का एहसान है। अल्लाह हम सबों को मसला के आला हजरत पर हमेशा हमेशा कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सारे सुन्नी सहील अकीदा मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उनकी ईमान की